Hello everyone, welcome to my channel Chill and Learn. We are here to discuss about fundamental principles in quantum technologies and application. Firstly, what is quantum system? A quantum system is any physical object or collection of objects that follows the laws of quantum mechanics, which is simply said as quantum system అనేది ఒక physical object which follows quantum mechanics. Firstly, there are three main principles. One is superposition, second one is entanglement, and third one is uncertainty principle. In this video, we are going to discuss superposition principle. Superposition is a fundamental concept in quantum mechanics which describes the condition in which a quantum system can exist in multiple states or configurations simultaneously. Or we can simply say that a quantum particle like photon, electron, etc., can exist in multiple states at the same time until it is measured. అంటే ఏం లేదు, లైక్ ఒక క్వాంటమ్ పార్టికల్ అనేది మల్టిపుల్ స్టేట్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఒకే టైంలో మల్టిపుల్ స్టేట్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఎప్పటి వరకు? until it is measured or observed. There are two types of bits, classical bits and quantum bits, which is also called qubits. Classical bits అనేది two possible states లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, either 0 or 1. Qubits అనేది many combination states లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, like 0 1 1 1 1 0 or any linear combination of 0 and 1. Here there is a equation, mathematical equation of superposition. Superposition అనేది linear combination of 0 and 1. The mathematically can be written as this, where there is a state of qubit and basis states. 0 and 1 are the basis states. The alpha alpha, beta beta are complex numbers called probability amplitudes. Those probability amplitudes determine the probability of measuring the qubit in either state when measurement is made. That is, probability of measuring qubit in either states. Like when a qubit is measured, it goes to any one of the states. This is the qubit. 0 is represented here and 1 is presented here. The formula, firstly, the state of superposition అనేది can be maintained only while quantum system is unobserved. అంటే సూపర్పొజిషన్ అనేది ఒక క్వాంటమ్ సిస్టమ్కి సూపర్పొజిషన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే అది అన్అబ్జర్వ్డ్ ఆర్ అన్మెజర్డ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సూపర్పొజిషన్, స్టేట్ ఆఫ్ సూపర్పొజిషన్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది. ఒక్కసారి మెజర్ చేసామంటే wave function of the quantum system in a state of superposition collapses into one of the basis states. ఒక్కసారి మెజర్ చేస్తే ఆ వేవ్ ఫంక్షన్ అనేది కొలాప్స్ అవుతుంది ఇంటూ వన్ ఆఫ్ ది బేసిస్ స్టేట్స్. లైక్ ఇప్పుడు మెజర్ చేస్తే ఆ వేవ్ ఫంక్షన్ అనేది డిస్టర్బ్ అయ్యి ఒక్క ఎనీ బేసిస్ స్టేట్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, లైక్ 0 or 1లోకి వెళ్ళిపోతుంది. And we can see superposition in real life, like everyday world. Like for example, ఒక కాయిన్ తీసుకుంటే ఒక కాయిన్ని ఫ్లిప్ చేస్తే మనకి టేబుల్ పైన పడే టైంకి ఎయిదర్ హెడ్స్ ఆర్ టేల్స్లో ఉంటుంది. అది క్లాసికల్ మెకానిక్స్లో కానీ లైక్ రియల్ వరల్డ్లో కానీ మనం చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది కదా, ఒక కాయిన్ అనేది ఎండ్ ఎప్పుడవుతుంది, ఎయిదర్ ఇన్ హెడ్స్ ఆర్ టైల్స్. అదే ఒక క్వాంటమ్ మెకానికల్ సిస్టంలో కాయిన్ అనేది కుడ్ బి బోత్ హెడ్స్ అండ్ టైల్స్ అట్ ద సేమ్ టైం. ఎప్పటి వరకు? బట్ ఓన్లీ అంటిల్ సమ్వన్ ఆర్ సంథింగ్ అబ్జర్వ్స్ ఇట్ ఆర్ మెజర్స్. అంటే లైక్ ఒకరు అబ్జర్వ్ చేసే వరకు ఆర్ ఒకరు మెజర్ చేసే వరకు ఆ క్వాంటమ్ సిస్టమ్ అనేది ఏం చెప్తుంది, ఒక కాయిన్ అనేది బోత్ హెడ్స్ అండ్ టైల్స్ ఒకేసారి పడవచ్చు అని చెప్తుంది. అది ఎప్పటి వరకు? ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేసే వరకు, అంతవరకు మాత్రమే.
In this analogy, once observed, the coin would take on the state of either heads or tails. అంతే ఆఫ్టర్ అబ్జర్వింగ్ అంటే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకసారి ఆ కాయిన్ అనేది ఏదో ఒక స్టేట్కి అయితే వెళ్ళాల్సిందే కదా, లైక్ హెడ్స్ ఆర్ టైల్స్. ఒక కాయిన్ ఫ్లిప్ చేశాక అది కింద పడితే ఏదో హెడ్స్ ఆర్ టైల్స్ ఏదో ఒక స్టేట్లో అయితే పడుతుంది కదా. క్వాంటంలో ఏంటంటే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే తెలుస్తుంది, అంతవరకు బోత్ హెడ్స్ అండ్ టైల్స్లో పడుతుంది అని చెప్తుంది క్వాంటమ్ సిస్టమ్. అండ్ ఆల్సో సూపర్ పొజిషన్ అనేది అలౌస్ ద క్వాంటమ్ ప్యారలలిజం. క్వాంటమ్ ప్యారలలిజం అంటే ఏం లేదు, క్లాసికల్ బిట్స్ ఏంటి, can be in only two possible states, that is 0 or 1. So classical computers కూడా perform only one computation at a time. లైక్ క్లాసికల్ బిట్స్ అనేవి ఓన్లీ 2 పాసిబుల్ స్టేట్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి క్లాసికల్ కంప్యూటర్స్ కూడా పర్ఫామ్ ఓన్లీ వన్ కాంపిటీషన్ అట్ ఎ టైం. లైక్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, ఇఫ్ ద బిట్ ఈజ్ ఎ 1 డూ దిస్, ఇఫ్ నాట్ డూ దట్, నెక్స్ట్ డూ దిస్. అంటే లైక్ మనం ఇఫ్ ఎల్స్ రాస్తాం కదండి, ఇఫ్ 0 అయితే ఇది చేయాలి, ఇఫ్ 1 అయితే ఇది చేయాలి, ఎల్స్ ఇది చేయాలి, అలా క్లాసికల్ కంప్యూటర్స్లో అవుతుంది. క్యూబిట్లో లైక్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్లో ఏంటంటే క్యూబిట్ అనేది సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ 0 and 1 కదా. సో క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ కెన్ పర్ఫార్మ్ మల్టిపుల్ కాంపిటీషన్స్ ఇన్ ప్యారలల్ బై ప్రాసెసింగ్ all possible states. Quantum computer అనేది can perform multiple computations. ఎందుకు, క్యూబిట్ అనేది సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ 0 and 1 కదా. సో క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ అనేది మల్టిపుల్ కాంపిటీషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది. సూపర్ పొజిషన్ ఈజ్ సెంట్రల్ టు క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, ఆఫరింగ్ ఏ లెవెల్ ఆఫ్ పవర్ అండ్ ప్యారలలిజం దట్ క్లాసికల్ కంప్యూటర్స్ కెనాట్ మ్యాచ్. అంతే కదా, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్లో సూపర్ పొజిషన్ అనేది సెంట్రల్గా వర్క్ అవుతుంది, ఆఫరింగ్ ఏ లెవెల్ ఆఫ్ పవర్ అండ్ ప్యారలలిజం దట్ క్లాసికల్ కంప్యూటర్స్ కాన్ మ్యాచ్. ఎందుకంటే క్లాసికల్ కంప్యూటర్స్ అనేది ఎయిదర్ 0 or 1లో ఉంటుంది. విత్ క్లాసికల్ బిట్స్ ఈచ్ బిట్ కెన్ రిప్రజెంట్ ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ, ఏదో ఒక సింగిల్ వాల్యూనే కదా రిప్రజెంట్ చేసేది. సో లిమిటింగ్ ఆపరేషన్స్ టు సీక్వెన్షియల్ లాజిక్. బట్ విత్ క్యూబిట్స్ ఇన్ సూపర్ పొజిషన్, ఏ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ కెన్ ఎవాల్యుయేట్ మెనీ పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ సైమల్టేనియస్లీ. అంటే క్యూబిట్స్ సూపర్ పొజిషన్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఈ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ అనేది మెనీ పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్తో ఎవాల్యుయేట్ చేస్తుంది. లైక్ ఇప్పుడు 2 ఇన్పుట్స్ ఇచ్చాం, 0 and 1. 0 and 1తో ఎన్ని కాంబినేషన్స్ చేయొచ్చు, 4 కాంబినేషన్స్ చేయొచ్చు, 0 0 0 1 1 0 1 1. అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్తో ఆ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. దిస్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ క్వాంటమ్ ప్యారలలిజం. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, ఒక సిస్టమ్ ఆఫ్ జస్ట్ 3 క్యూబిట్స్ కెన్ రిప్రజెంట్ 8 స్టేట్స్. అంటే 3 క్యూబిట్లతో, ఇప్పుడు 2 స్టేట్స్తో మనం 0 1 స్టేట్స్తో 4 కాంబినేషన్స్ ఎలా అయితే చేసామో, ఇప్పుడు 3 క్యూబిట్స్ తీసుకుంటే 8 స్టేట్స్ రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. లైక్ ఎలా అంటే 2 power 3 it gives us to 8 states కదా, 8 కదా. సో అలా 3 క్యూబిట్స్తో మనం 8 స్టేట్స్ రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, allowing it to process all those configuration in a single operation. Superposition అనేది is not a magic, it's a natural, observable aspect of the microscopic world. Technologies like quantum sensors, quantum simulators, and quantum cryptography also leverage this principle. As researchers continue to refine hardware and error correction techniques, harnessing superposition will remain key to unlocking the full promise of quantum technologies in the year ahead. So this is about superposition. I hope you guys understand the topic at least a little bit. If you understand, please support me. Please do like, share with your friends, and subscribe to my channel. Thank you.